بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل میرٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم میرٹل لائف کی پرابلمز میں سے جس بات پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے پریکٹیکل لائف کے اندر برے لوگوں سے احتیاط کرنا۔ دیکھیے، عام طور پر لوگوں میں ایک بہت بری عادت ہوتی ہے دوسروں کی برائی، عیب جوئی یعنی غیبت کرنا۔ یہ گندی عادت بذات خود بہت بری چیز ہونے کے علاوہ بے شمار خراب نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے سبب بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفاق اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے سبب آپس میں محبت کے رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، دوستی اور الفت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خاندانوں کے آپس کے تعلقات میں سرد مہری آ جاتی ہے، میاں بیوی میں تفرقہ اندازی اور علیحدگی کا سبب بنتی ہے، قتل و غارت گری کا سبب بنتی ہے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ عظیم عیب کچھ اس طرح ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے کہ لوگ اس کو عیب اور برائی ہی نہیں سمجھتے۔ ہر مجلس میں اس کے ذریعے منہ کا مزہ بدلا جاتا ہے اور ہر محفل کے لیے یہ عادت زینت بخش مشغلہ شمار کی جاتی ہے۔ کم ہی ایسی محفلیں ہوں گی جہاں کسی کی بدگوئی نہ کی جائے، خاص طور پر اگر زنانہ محفل ہو اور دو عورتیں آپس میں مل بیٹھیں تو ایک دوسرے کی غیبت اور بے پر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی برائی کرتی ہے، وہ اس کی مذمت کرتی ہے، غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، گویا عیب جوئی کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور سب سے بدتر تو یہ کہ دوسروں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے شوہر پر تنقید کرنے پر اتر آتی ہیں، ایک دوسری کے شوہر کی شکل و صورت کی برائی کرتی ہیں، یا اس کی تعلیمی سطح پر اعتراض کرتی ہیں، یا اس کے اخلاق و کردار کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، یا اس کی مالی حالت پر اظہار افسوس کرتی ہیں۔ اگر تیل فروش ہے تو کہتی ہیں کہ تمہارے شوہر کے پاس سے تیل کی اسمیل آتی ہے، کس طرح اس کے ساتھ نباہ کرتی ہو۔ اگر موچی ہے تو کہے گی کہ بھلا موچی سے کیوں شادی کی۔ اگر ڈرائیور ہے تو کان بھرے گی کہ تمہارا شوہر ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر قصاب ہے تو کہیں گی کہ اس کے پاس سے تو گوشت کی اسمیل آتی ہوگی۔ اگر دفتر کا کام کرتا ہے تو کہتی ہے کہ ایسے آدمی کو زندگی اور دفتر میں ذرا سی بھی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر غریب اور کم آمدنی والا ہے تو کہتی ہیں ایسے غریب کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو، اے ہے تمہیں تو ایسی خوبصورت اور میاں ایسا بدصورت اور بے ہنگم، کیسے چھوٹے سے قد کا کالا کلوٹا دبلا پتلا لاغر ہے، بھلا ایسے مرد سے کیوں شادی کی تھی؟ کیا ماں باپ کو بھاری تھی کہ ایسے آدمی سے تمہارا بیاہ کر دیا؟ ارے تمہارے تو سینکڑوں رشتے آئے ہوں گے، افسوس تمہیں ایسے جاہل کے پلے باندھ کر ساری خوشیوں سے محروم کر دیا۔ نہ سینما، نہ تھیٹر، نہ تفریح، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تمہارا میاں کیسا بد مزاج ہے، جب بھی اسے دیکھتی ہوں تیوریاں چڑھی ہوئی، ایسے نک چڑھے کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو بہن؟ اتنا پڑھ لکھ کر بھلا ایک دیہاتی سے کیوں شادی کر لی؟ یہ اور اس قسم کی دوسری سینکڑوں باتوں کا عورتوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ دراصل اس قسم کی بے لگام باتوں کی عادت بعض عورتوں کو کچھ اس طرح پڑ جاتی ہے کہ وہ ذرا بھی نہیں سوچتی کہ ان باتوں کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ انہیں ذرا بھی فکر نہیں کہ ممکن ہے ان کا ایک جملہ کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدظن کر دے اور انجام کار اس کا نتیجہ طلاق، علیحدگی یا قتل و غارت گری ہو، اور بعض اوقات بسا بسایا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی عورتیں در حقیقت انسان کی صورت میں شیطان ہوتی ہیں۔ وہ خاندانوں کی خوشحال اور پرسکون و اطمینان کی دشمن ہوتی ہیں۔ جس طرح شیطان کا کام دشمنی، اختلاف اور نفاق پیدا کرنا ہے، اسی طرح یہ عورتیں بھی خوش و خرم گھرانوں کو دردناک اور تاریک قید خانوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی جملہ خرابیوں میں سے ایک انتہائی بری اور تباہ کن خرابی ہے، حالانکہ اسلام نے اس چیز کی سختی سے ممانعت کی ہے، لیکن ہم اس ذلیل عادت سے دستبردار ہونے پر تیار ہی نہیں۔
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ वो लोगो जो जुबानी तौर पर इस्लाम का दम भरते हो लेकिन तुम्हारे दिलों में ईमान ने राह पैदा नहीं की है, मुसलमानों की बुराई न किया करो और दूसरों की ऐब जोई की फिक्र में न रहा करो, क्योंकि जो शख्स दूसरों के ऐबों को जाहिर करेगा अल्लाह भी उसके ऐब बरमला करेगा और ऐसी सूरत में वो रुसवा होगा, खा अपने ही घर में क्यों ना हो। कितनी किस्म की ये औरतें इस किस्म की बातें करके अपने चंद अपने मकासद को पूरा कर सकती हैं, या तो दुश्मनी और कीने के सबब इस किस्म की बातें करती हैं ताकि किसी खानदान को तबाह कर दें, या जज्बा रश को हसद इनको ऐब जोई पर मजबूर करता है। इस किस्म की बातों से उनका मकसद फख्र और खुद सनाशाई होता है और दूसरों की बुराई करके चाहती हैं कि अपनी खूबियां दूसरों के सामने बयान करें, या ये वजह भी हो सकती है कि उन्हें खुद अपने ऐब और नुक्स का इल्म हो और उनका एहसास कमतरी उन्हें दूसरों पर तनकीद करने पर उभारता हो, या सादा लुह औरतों को फरेब और धोखा देना उनका मकसद हो सकता है, या इस तरीके से अपनी हमदर्दी और खैरखाही जिताना होता है। बाज औरतें बिला मकसद सिर्फ तफरी और मशगले के तौर पर अपनी गंदी आदत से मजबूर होकर ऐसा करती हैं। बहरहाल ये बात तो मुसल्लम है कि उनका मकसद खैरखाही या हमदर्दी नहीं। ये बुरी आदत जो हमारे समाज में मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है, इसके नताइज बेहद खतरनाक होते हैं। ये खराब आदत दोस्तों के दरमियान रखना डाल देती है, जंगो जदाल का सबब बनती है, खुशो खुरम जिंदगियों का शेराजा बखेर देती है। इसके बायस किस कदर कत्ल और खून हो जाते हैं। अगर अपनी और अपने शोहर और बच्चों की भलाई चाहती हैं तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए। इस किस्म के शैतान सिर्फ इंसानों के बहकावे में ना आइए, उनकी जाहिरी हमदर्दी से धोखा न खाइए। यकीन कीजिए ये आपके दोस्त नहीं बल्कि आपकी खुशबख्ती और पुरमुसर्रत जिंदगी के दुश्मन हैं। इनका मकसद आपको तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचा देना। सादा लुही और हर बात पर जल्दी यकीन कर लेने की आदत से परहेज करें। अपनी होशियारी के जरिए इनके फासिद मकासद को भांप लीजिए और अगर ये आपके शोहर की बुराई करना चाहें तो उनको फौरन टोक दीजिए और बगैर किसी तकलीफ के साफ साफ कह दीजिए कि हमारे और आपके दरमियान दोस्ती और आमद और रफ्त का सिलसिला इसी सूरत में बरकरार रह सकता है कि आइंदा मेरे शोहर के खिलाफ आप एक कलमा भी ना कहें। मैं अपने शोहर को पसंद करती हूं, इसमें कोई ऐब नहीं है। आपको मेरी और मेरे शोहर और बच्चों की निजी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। आपके इस दो टोक लबो लहजे से वो लोग अंदाजा लगा लेंगे कि आपको अपने शोहर और बच्चों से शदीद लगाव है, लिहाजा आपको गुमराह करने से मायूस हो जाएंगे और इस तरीके से आप हमेशा के लिए उनके शर और फसाद से महफूज हो जाएंगी। मैं तो यहां तक अर्ज करूंगा कि अगर ये सब बातें किसी लड़की की मां भी कहती है तो भी उसको अपने खामद के बारे में अपनी मां के सामने यही लबो लहजा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो माएं जो अपनी बच्चियों को बसने नहीं देती उनके भी कान हो जाएं कि आइंदा अपनी बच्ची को ऐसे नहीं वरगलाना। इस बात की फिक्र ना कीजिए कि यह बात उनकी रंजीदगी का बायस होगी और आपकी दोस्ती में या आपके रिश्ते में फर्क आ जाएगा, क्योंकि अगर वो लोग वाकई आपके दोस्त हैं तो फिर उनको ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए और अगर कह दी हैं तो फिर उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके इस आकिलाना याद आवरी से मुतनब्बे हो जाएं और आपका शुक्रिया अदा करें। और अगर दोस्त की सूरत में आपके दुश्मन हुए हैं तो यही बेहतर है कि आप इनसे मेल जोल को तर्क कर दें और अगर आप देखें कि वो इस गंदी आदत से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं तो बेहतरी इसी में है कि इनसे मुकम्मल तौर पर आप अपने ताल्लुकात मुनक़ते कर लें, क्योंकि ऐसे लोगों से दोस्ती और मेल जोल मुमकिन है आपके लिए बदबख्ती के असबाब फराहम कर दे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।